नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञानपथ शैक्षणिक संकुल मोरबी विषय छे वाणिज्य व्यवस्था ने पत्र व्यवहार सेक्रेटरियल प्रेक्टिस धोरण 12 कॉमर्स। हवे आपणे आगळना लेक्चर नी अंदर कंपनी नी सभाओ मीटिंग ऑफ द कंपनी विषे चर्चा करेली। नानामां नानुं एकम होय के विशाळ पाया पर पथरायेल कोई उद्योग क्षेत्र होय तो पण कंपनी स्वरूप होय के पछी एक वेपारी मंडळनो संघ होय त्यारे आर्थिक बाबते तो खरुं, पण जो कोई एकम जामीनगीरी स्वरूपे शेर के डिबेन्चर बहार पाडता होय, लेणदारो स्वरूपमां घणा एकमना सभ्यो होय, शेर होल्डर होय, देवादार होय, कंपनी संबंधित कोई चर्चा विचारणा करवानी होय त्यारे सभ्योने भेगा करवा पड़े अने भेगा करी अने कोई चोक्कस मुद्दा पर तेनी स्पष्टता अने रजूआत करवामां आवे त्यारे कंपनी सभा कहेवाय, मीटिंग कहेवाय। हवे हालनी वर्तमान परिस्थिति ने ध्यान में राखी प्रस्तावनामांथी प्रश्न पूछाय छे। एक वाक्यनो पछी अर्थ भणेला एमां वैधिक सभा एटले शुं अने अवैधिक सभा एटले शुं। सभानो अर्थ करेलो पाको आपणे के बे के तेथी वधु व्यक्ति कोई एक जग्याए चर्चा विचारणा करवा माटे सर्वसामान्य मुद्दा अंगे बहुमतीथी निर्णय ले तेने शुं कहेवाय? सभा। हवे कंपनीना सभ्यो वैधिक के अवैधिक सभाओ बोलावे जेमां अगाउथी नक्की होय के चोक्कस तारीखे चोक्कस समये चोक्कस मुद्दा पर कोई चर्चा विचारणा करवा माटे भेगा थाय तो वैधिक कहेवाय। पण आकस्मिक कोई नक्की कारण नथी, तारीख नथी अने कोई महत्वना निर्णय माटे के कोई एकमना आकस्मिक संजोगोए जे कोई बाबते लोक सभ्योने भेगा करवामां आवे तेने कहेवाय अवैधिक सभा। એટલે 6.1 टॉपिक छे, पाठ्यपुस्तक दरेक विद्यार्थी साथे राखशे। बीजું 6.2 छे એટલે કે આકૃતિ સાથે મેં તમને બોર્ડ વર્ક કરેલું દેખાય છે। कंपनी सभाओ जे आपणे आगळना लेक्चर में भणेला हता, शेर होल्डर नी सभा 3 नाम प्रकार याद राखवाना छे। विस्तारथी आपणे आप्युं छे शेर होल्डर नी सभाओ, डिरेक्टर्स नी सभाओ अने खास सभाओ, पण वर्तमान परिस्थिति ने ध्यान में राखी ए विस्तृत प्रश्न पूछातो नथी। आ चार्ट याद राखवानो छे, चार्ट पाको करवानो छे, भूलाय नहीं। 6.2 आ टॉपिक छे, पण 6.2.1 એટલે કે વિસ્તારથી દરેક સભા વિશે સમજાવો એ પૂછાવાનું નથી। હવે ત્યાર પછી છે સભાની નોટિસ એટલે કે સભામાં પ્રયોજાતા શબ્દો, સભા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા શબ્દો એ ટોપિક પાછો છે એટલે એ વિસ્તારથી સમજશું। कंपनी એટલે पेज नंबर 146 पर दरेक विद्यार्थी समझूती में ध्यान आपशे। पेन्सिल, स्केल के हाइलाइटर नो उपयोग करी अने अंडरलाइन करवा माटे खास साथे साथे अभ्यासनी समझूती मेळववी जोईए। सभामां प्रयोजाता सभा माटे उपयोगमां लेवामां आवता शब्दो। कंपनीओ पर मुजबनी सभाओ योजती वखते जुदा जुदा कार्यों माटे अलग अलग शब्दों वापरे जेने नीचे मुजब दर्शावी शकाय। एमानो पहेलो शब्द छे सभानी नोटिस। तो हवे दरेक विद्यार्थीने एवुं थशे के विभाग 1 मां नोटिस शब्द आवी गयो। ए कायदाकीय बंधारण दर्शावतो शब्द हतो। आपणे अहींया सभ्योनी खास मुद्दा पर चर्चा विचारणा माटे जे आमंत्रण आपवा माटे जे पत्र लखवामां आवे छे ए नोटिस भणवानी छे। नोटिस एटले कंपनीनी सभामां फरीवार
આ નોટિસનો અર્થ પૂછાય ને ત્યારે સ્પષ્ટતા લખેલી હશે કે સભાની નોટિસ એટલે શું. પણ જો વિભાગ 1 માંથી પ્રશ્ન હશે કે નોટિસનો અર્થ આપો, તો માત્ર એવું પૂછેલું હશે કે નોટિસ એટલે શું અથવા નોટિસનો અર્થ આપો. પણ જો પાઠ 6 માંથી વિભાગ બીજાના પાઠ 6 માંથી પ્રશ્ન પૂછેલો હશે તો સ્પષ્ટતા હશે સભાની નોટિસનો અર્થ આપો. તો દરેક વિદ્યાર્થી અર્થમાં ધ્યાન આપશે. નોટિસ એટલે કંપનીની સભામાં હાજર રહેવા હકદાર સભ્યો માટે ડિરેક્ટર કે અન્ય વ્યક્તિને સભા અંગેની જાણકારી આપવા માટે કરવામાં આવતો લેખિત પરિપત્ર. ફરીવાર સભાની નોટિસનો અર્થ એક જ વ્યક્તિ માટે મીટિંગ ગોઠવવાની થતી નથી. સભામાં હાજર રહેવા જે હક ધરાવે છે એવા હકદાર સભ્યોને માટે ડિરેક્ટર એટલે કોણ, સંચાલક કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિને કે જે એકમમાં હાજર રહેવા હકદાર છે, એકમમાં લેવાતા નિર્ણયથી માહિતગાર કરવા માટે તેમને અગાઉથી જાણ કરવા માટે જે પરિપત્ર આપવામાં આવે છે એની સભાની નોટિસ કહેવાય છે. સભાની નોટિસના હેતુઓ આપેલા છે. તો નોટિસમાં સભા અંગેની પ્રાથમિક માહિતી આપવા માટે, હવે તમને ખબર હશે, એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણે જાહેર ઉપયોગી સેવાઓનો લાભ લઈએ છીએ. દરેક સામાન્ય નાગરિકથી લઈ ઉદ્યોગપતિ હોય કે રાજકારણી હોય, તમે જાહેર સેવાઓનો ઉપયોગ બધા જ કરતા જોવા મળે. આપણા ઘરે આવતો પીવાલાયક પાણી, આપણને રસ્તા પર ચાલવા માટે જે વાહન વ્યવહારની સગવડતા આપેલી છે એટલે રોડ, વાહન વ્યવહાર, રસ્તા, માર્ગ પરિવહન વિભાગ. હવે તમારા ઘરે ઘણી વાર પૂછજો વડીલોને કે વીજળી વેરો, પાણી વેરો, સફાઈ વેરો એના માટે નગરપાલિકા તમને અગાઉથી લેખિતમાં એક પત્ર આપે છે. તો એ નોટિસ જ છે. સમજાય છે? તમને કીધું હોય કે આ તારીખથી આ તારીખ સુધીમાં આટલો વેરો ભરી દે, તો એક પ્રકારની નોટિસ છે. તો કે એના માટે એવી જ રીતના અહીંયા એકમની નોટિસ છે, કોઈ સભાની નોટિસ છે. તો સભામાં કઈ બાબત ધ્યાનમાં લેવાની છે એ જ્યારે જે વ્યક્તિને નોટિસ મોકલવામાં આવશે કે આ તારીખે આટલા વાગે કંપનીના કોન્ફરન્સ હોલમાં આટલાથી આટલા સમય મીટિંગ ચાલશે, પણ કયા મુદ્દા માટે ભેગી થવાનું છે વ્યક્તિએ એની ખાસ માહિતી આપેલી હતી. બીજું, આ નોટિસના આધારે જે તે સભ્યએ સભામાં હાજર રહેવું કે નહીં તે નક્કી કરી શકે છે. ત્રીજું, સભા અંગે કાર્યસૂચિ. કાર્યસૂચિ એટલે કાર્યની યાદી, એજન્ડા શબ્દ આગળ આવશે, પણ છતાંય અત્યારે કાર્યસૂચિ અર્થ પૂછાય. એજન્ડા એટલે શું? તો કાર્યની ક્રમવાર યાદી. સભામાં કયું કામ હાથમાં લેવાનું છે તેની યાદી. સભામાં રજૂ થનાર ઠરાવ કોઈ મહત્વની બાબતમાં લેખિત મંજૂરી માંગવામાં આવી. ઠરાવ તેની તરફેણમાં એટલે કે જે બાબત રજૂ કરેલી છે, જે મુદ્દો, એમાં હામાં જવાબ હોય તો તરફેણ, નામાં જવાબ હોય તો વિરુદ્ધ. વિરુદ્ધમાં મત આપવો કે તરફેણમાં મત આપવો એનું સભામાં સભ્ય અગાઉથી નોટિસ આધારે, હજી મીટિંગ થઈ નથી, મીટિંગમાં હાજર રહેવાનું છે, સભામાં હાજર રહેવાનું છે, પણ અગાઉ નોટિસ આવેલી છે, તો એ સભામાં જવું કે નહીં, સભામાં કયો મુદ્દો હાથમાં લેવાનો છે, કયા મુદ્દા ઉપર ચર્ચા વિચારણા થવાની છે, એમાં આ મુદ્દા પર રજૂ થશે વાત, તો એમાં હા પાડવી કે ના, મત આપવો કે નહીં, સભ્ય અગાઉથી નિર્ણય લઈ શકે. સભ્યને યોગ્ય સમય આપવા માટે, માની લો કે આજે 5 તારીખ છે અથવા 7 તારીખ છે કે 4 તારીખ છે,
એવું માની લો કે આજે 1/1/2020 છે, 2021ની સાલ છે. આજે સભ્યને નોટિસ મળેલી છે, પણ સભ્યને 10/1/2021 મીટિંગ છે તેથી હાજર રહેવાનું છે. તો નોટિસ હંમેશા સભાના સમય પહેલા મોકલવી જોઈએ, જેથી સભ્ય સમયસર હાજર રહી શકે. અર્થ, હેતુઓ. નોટિસની મુદત કંપનીએ કોઈ પણ પ્રકારની સભા બોલાવતા પહેલા સભ્યને નોટિસ કેટલા દિવસ પહેલા મોકલી દેવી જોઈએ? 21 દિવસ પહેલા. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી ને કે સભ્ય એ તારીખે હાજર રહી શકે. 21, મેં તો તમને 10 દિવસનું જ કીધું કે 1 તારીખે નોટિસ મળી ગઈ, 10મી તારીખે એને મીટિંગમાં હાજર રહેવાનું છે. એની જગ્યાએ 21 દિવસ પહેલા સભ્યને નોટિસ આપી દેવી જોઈએ, જેથી સભ્ય, અને આજે નોટિસ પોસ્ટ કરવી એ ઝંઝટમાંથી મુક્તિ છે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી તો તત્કાલ સમયસર માહિતી મળી જાય છે. નોટિસની વિગતો. કંપનીએ તેની દરેક સભાની નોટિસમાં કઈ વિગત લખવી જોઈએ? તો કે સભાની તારીખ અને દિવસ. બીજું, સભા કયા સ્થળે છે, સભાનો સ્થળ, સભાનો સમય, કેટલો સમય મીટિંગ ચાલશે તે, અને સભામાં કયું કામકાજ કરવાનું છે તેની યાદી, કાર્યસૂચિ. નોટિસ આપવા અંગે સત્તા કોના આગળ છે? તો નોટિસની સત્તા ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. આ ટોપિક વિસ્તારથી છે તો અલગ અલગ ટોપિક પૂછાઈ શકે. કંપનીમાં નોટિસ આપવાની સત્તા સંચાલકોને સભા અંગેની નોટિસ માટે મંજૂરી આપવાની સત્તા છે. એટલે કોણ મંજૂરી કોણ આપે? સંચાલકો. કંપનીના સેક્રેટરી જ્યારે આવી નોટિસ પાઠવે, કોને પાઠવે? તો કે જેને સભામાં હાજર રહેવાનું છે એવા વ્યક્તિઓને. ત્યારે નોટિસમાં ખાસ એક નામ લખશે કે બોર્ડના હુકમથી. બોર્ડ એટલે સંચાલકના હુકમથી આ સભાનું આયોજન કરેલું છે. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આ અંગે જરૂરી સત્તા આપવામાં આવેલી હોય તો પોતે પણ નોટિસ આપી શકે. એમડી પણ આવી નોટિસની મુદત આધારે સત્તા આપી શકે. જો કંપની લો બોર્ડ કે મધ્યસ્થ સરકાર સભા બોલાવે તો જે તે જવાબદાર અધિકારી તેમના વતી નોટિસ આપી શકે. જો અલગ અલગ કીધું, કંપનીમાં સત્તા કોને છે? સંચાલકોને. સંચાલકો આવા નોટિસ જ્યારે આપે ત્યારે ખાસ ઉપર શું લખશે? બોર્ડના હુકમથી. પણ જો હવે એમડી મીટિંગ બોલાવે તો મીટિંગની માટેની સત્તા એને આપેલી છે, અને જો કંપની લો બોર્ડ કે મધ્યસ્થ સરકાર પણ આવી સભા તેમના વતીથી પણ બોલાવી શકે તો એ નોટિસ આપી શકે. નોટિસ કોને, ક્યાં અને કેવી રીતે આપી શકાય? સભાની નોટિસ કોને, ક્યાં, કેવી રીતે આપી શકાય? તો કંપનીના ડિરેક્ટરોને સભા અંગેની નોટિસ, મીટિંગ અંગેની નોટિસ માટે મંજૂરી આપવાની સત્તા છે. જો કે કંપનીના સેક્રેટરી જ્યારે આવી નોટિસ જે તે વ્યક્તિ એકમનો છે જેને સભામાં હાજર રહેવાનું છે એને મોકલાવે ત્યારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ઉપર જે લખે છે કે બોર્ડના હુકમથી, તો નોટિસ કોને મોકલવાની છે? તો પેલું જ સભામાં દરેક સભ્ય તેમજ મૃત્યુ કે નાદાર પામેલ સભ્ય હોય તો એની જગ્યાએ કયો વ્યક્તિ આવશે? તો આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ, અદાલતે એની જગ્યાએ કોને નિમેલા હશે? કાનૂની પ્રતિનિધિ કે વહીવટી અધિકારી. કંપનીના ઓડિટર અહેવાલ, જે નાણાં ખાતાના કે હિસાબ વર્ગના ચોપડાઓ સંભાળે છે એવા ઓડિટર, ગૌણ કંપનીના સંચાલક, ડિરેક્ટર વગેરે પણ હાજર રહી શકે. આવી નોટિસ મેળવવાને હકદાર કોઈ પણ વ્યક્તિ હાજર રહી શકે. સંયુક્ત નામે શેર હોય તો બધા શેર ધારકોને હાજર રહેવાનું નથી, પણ જે વ્યક્તિનું પ્રથમ નામ છે સભ્યપત્રકમાં તે એક વ્યક્તિ આવે તો પણ ચાલે. એટલે કે કોણ કોણ સભામાં મીટિંગમાં હાજર રહી શકે.
પછી છે નોટિસ ક્યાં, એટલે કે કંપનીની રજિસ્ટર ઓફિસે શેર હોલ્ડરના નોંધાયેલા સરનામે નોટિસ મોકલવાની હોય. શેર હોલ્ડરની સભા હોય અને શેર હોલ્ડરને મીટિંગમાં હાજર રહેવાનું કહેવાનું છે તો રજિસ્ટર ઓફિસે શેર હોલ્ડરનું જે સરનામું છે તે સરનામે મોકલવાનું. બીજું, ઘણી વખત એવું હોય છે કે સભાની નોટિસ હાથોહાથ પણ આપી શકાય કે ભાઈ આ તમારે નોટિસ છે, સભામાં હાજર રહેવાનું છે. નોટિસ કેવી રીતે આપી શકાય? મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે વિભાગ ડી માં, અને હાલની આ વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખો તો 15 માર્કના એમસીક્યુ છે, 15 માર્કના 1-2 વાક્ય છે. વિશેષમાં એ પણ છે કે પેલા એવું હતું કે 23મો પ્રશ્ન અથવામાં હોય, એ ધારો કે છઠ્ઠા પાઠનો છે તો એના અથવામાં 23નો છઠ્ઠા પાઠનો જ લખવાનો. પણ હવે એવું નથી, જનરલ વિકલ્પ થઈ ગયા છે. 17 પ્રશ્ન આપ્યા એમાં તમારે 13 પ્રશ્ન લખવાના છે, અથવાના અથવામાં નહીં. સમજાય છે? જે પ્રશ્ન તમને હતો કે 23મો પ્રશ્ન આવડે છે, અથવાનો આવડે છે, પણ 24મો નથી આવડતો, તો તમારે 23ના અથવામાં 23મો હોય એનો જ જવાબ લખવાનો થતો. પણ હવે એ પ્રશ્ન રહેશે નહીં, કારણ કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને કોરોના કાળને ધ્યાનમાં રાખી તમારે જનરલ વિકલ્પ થઈ ગયા છે. ફરીવાર, નોટિસ કેવી રીતે આપી શકાય? મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન. ટપાલ દ્વારા અથવા સ્થાનિક વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત દ્વારા. ન્યૂઝપેપરમાં જાહેરાત આપી દે કંપનીના કોઈ ખાસ વ્યક્તિ કે ભાઈ આ સભા છે તો સભામાં હાજર રહેવું. સભાની નોટિસ અંગે આ બધું કામ કરવાનું હોય છે કોણ? તો આપણે 11મા ધોરણમાં વિદ્યાર્થીઓ ભણી ગયા. સેક્રેટરી, ગુપ્ત સચિવ, ખાસ રહસ્યની જાળવણી કરનાર સચિવ અથવા સેક્રેટરી. જે રાજાઓ મહારાજાઓ શું કહેતા? મંત્રીઓ. એ 11મા ધોરણમાં ભણી ગયા. તો એવા સેક્રેટરી એ કયું કામ કરવાનું છે? તો કે જે વ્યક્તિ સભામાં હાજર રહેવા હકદાર છે એને 21 દિવસ પહેલા શું મોકલાવી દેવું જોઈએ? નોટિસ. બીજું, સભાની નોટિસનો નમૂનો તૈયાર કરવો જોઈએ. ત્રીજું, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ સાથે શું રજૂ કરવા જોઈએ? વાર્ષિક હિસાબો, અહેવાલો, ડિરેક્ટર્સનો રિપોર્ટ, ઓડિટર્સનો રિપોર્ટ, હિસાબી અધિકારીઓના નિવેદન, કંપનીના ચેરમેનનું નિવેદન, પ્રવચનની કોપી કે એકમમાં કયું કામ કેવી રીતે કેટલા સમયમાં થયું, વર્ષ દરમિયાન કેટલો નફો થયો, કેટલી વસ્તુમાં ક્યારે કયો સુધારો કરેલો, કયા એકમમાં કયા કર્મચારીની નવી નિમણૂક થઈ. ટૂંકમાં એકમમાં વર્ષ દરમિયાન થયેલ કાર્યનો અહેવાલ. જો વાર્ષિક સામાન્ય સભા હોય તો વર્ષના અંતે બોલાવાતી હોય તો એકમમાં હિસાબ ક્લિયર થઈ ગયા હોય તો ત્યારે આખા અસામાન્ય સભાની નોટિસ સાથે સમજૂતી દર્શક નિવેદન. અસામાન્ય સભા એટલે આકસ્મિક કોઈ મહત્વના કાર્ય માટે કે પ્રોજેક્ટ વર્ક માટે એકાએક સભ્યોને બોલાવેલા છે તો એમાં સમજૂતી આપવી જોઈએ કે એકાએક શું કામ મીટિંગ બોલાવેલી છે. શેર હોલ્ડરની મંજૂરી અન્વયે કરવાના કાર્યોની યાદી અને ઠરાવનો મુસદ્દો. કોઈ પણ માહિતી, કોઈ પણ ચર્ચા હોય શેર હોલ્ડરને લગતી તો એની મંજૂરી હેઠળ કામ થયેલું છે. ચેરમેન પણ કોઈ જે બાબત રજૂ કરે તે બાબત સેક્રેટરીએ જોવાની ફરજ છે. તો સભાની નોટિસનો અર્થ એટલે શું? તો કે નોટિસ એટલે કંપનીના સભામાં હાજર રહેવા હકદાર વ્યક્તિની સભા અંગેની જાણકારી આપવા માટે અપાતો લેખિત પરિપત્ર. તો કે સભાની નોટિસનો હેતુ શું? તો કે સભ્ય અગાઉથી હાજર રહી શકે, સભામાં રજૂ થનાર મુદ્દાની ચર્ચા વિચારણા કરી શકે, સભામાં યોગ્ય સમય આપવો કે કેમ, સભામાં નિર્ણય લેવો કે નહીં, સભામાં કયા મુદ્દાની ચર્ચા થશે તેની અગાઉના વિચારણા કરી શકે. નોટિસની મુદત કેટલી છે? નોટિસ કેટલા સમયમાં મોકલવી જોઈએ? તો કે સભાના 21 દિવસ પહેલા. પણ એવું પૂછે કે નોટિસમાં કઈ કઈ વિગત લખેલું હોય? તો નોટિસમાં સભાની તારીખ અને વાર, સભાનું સમય, સભાનો સ્થળ, સભામાં કરવામાં આવતા કામકાજની યાદી. નોટિસની સત્તા કોને છે? સંચાલક મંડળને. બીજી કોને છે?
એમડી ને, ત્રીજી તો કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એટલે કે કંપની લો બોર્ડ અને મધ્યસ્થ સરકાર. પણ જો સંચાલક સભા બોલાવતો હોય તો કોના હેતુથી? તો કે બોર્ડનો હુકમ છે ને એટલે મીટિંગ બોલાવી છે, એવું ખાસ લખવું જોઈએ. નોટિસ કોને મોકલી શકાય? તો કે એકમમાં જે સભ્ય હાજર છે, જેને હકદાર છે, તેની જેનો સભ્ય મૃત્યુ પામેલ છે તો એની જગ્યાએ એનો વારસદાર અદાલતે નક્કી કરેલ છે. ક્યાં મોકલાવી શકાય? તો કે કંપની રજિસ્ટ્રારની ઓફિસે, અને બીજું કાં તો હાથમાં. કેવી રીતે આપી શકાય? ટપાલ દ્વારા અને જાહેર વર્તમાન પત્ર દ્વારા. આ બધું કામ કરવાનું છે કોને? સેક્રેટરીની ફરજ, સેક્રેટરીએ કરવાનું. એટલે દરેક વિદ્યાર્થીને આ સભાની નોટિસ અને સભા કંપની સભાનો ચાર્ટ આપણે હોમવર્કમાં લખેલો છે. દરેક વિદ્યાર્થીએ હોમવર્ક મોકલવાનું છે. એ તો અંદાજ છે આનું હોમવર્ક થઈ ગયેલું છે. આજે તમે નવો ટોપિક ભણેલા તો એમાં તમને પ્રશ્નો છે. સભાની નોટિસનો અર્થ જણાવો, નોટિસમાં કઈ કઈ વિગતો લખેલી, સભાની નોટિસમાં કઈ કઈ વિગતો આવરી લેવામાં આવે છે, સભાની નોટિસ કેવી રીતે મોકલવામાં આવે છે, અને સભાની નોટિસ અંગે સેક્રેટરીની ફરજ. તો આજનું તમારું હોમવર્ક છે, ખાસ વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાનમાં રાખશે અને લખી લેશે. 6.3 જે ટોપિક છે સભાની નોટિસ, એમાંથી તમારે પ્રશ્ન લખવાનો છે. સભાની નોટિસનો અર્થ આપો. બીજો પ્રશ્ન છે સભાની નોટિસમાં કઈ કઈ વિગતો લખવામાં આવે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન નોટિસ કોને, ક્યાં અને કેવી રીતે આપી શકાય છે. ફરીવાર, નોટિસ કોને, ક્યાં અને કેવી રીતે આપી શકાય છે. કેટલા પ્રશ્ન થયા? 3. તો આપેલ પ્રશ્નો 3 છે એનો જવાબ મૌલિકતાથી લખી હોમવર્ક એપ્લિકેશનમાં મોકલવાનો છે. ભૂલાય નહીં. આજનો ટોપિક શું સમજ્યા? સભાની નોટિસ. એટલે આ નોટિસના આપેલ 3 પ્રશ્નો ભૂલાય નહીં. એટલે દરેક વિદ્યાર્થીએ હોમવર્ક લખવાનું છે. મૌલિકતાથી લખજો અને પાકું કરશું. નમસ્કાર. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.